Hi, hello, welcome back to my channel Learn and Practice with Teju. So, by this video, we will complete the 3 mark session today, okay? Rupees 700 is to be given to the 7 cash prize to students to a school. So, sum of rupees SN how much they given? 700. So, N how much they given? 7 cash prize. So, N is 7. And they are saying each price is 20 rupees less. So, the first one we don't know. So, let it be X. Next one is 20 rupees less x minus 20, x minus 40, like that it is decreasing further each price, x minus 80, x minus 100, x minus 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 prices are there, each is 20 rupees less than the previous one. And what we have to find out, we have to find the value of the each, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2a plus n minus 1 into d. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ x, ಎಸ್ ಎನ್ ಏನು 700, n is 7. ಸೊ d ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 20 ಮೈನಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 20 ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 20 ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ? ಡಿ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ 40 ಇದೆ, minus of minus 20. So minus 40 minus into minus plus 20. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 20 is the difference. So ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು 700 is equals to 7 by 2 2 into x plus n minus 1. n is 7 minus 1 is 6 into minus 20. 7 1 is 700. So 100 is equals to 1 by 2 into 2x minus 120. So 200 is equals to 2x minus 120. 2x is equals to 120 minus 120 goes to that side, means we will get 320. So x is equals to 160. So the cost of first price is 160. So first price is to 160. So next price is to x minus 20 ಅಂದರೆ 160 minus 20 140. x minus 40 ಅಂದರೆ 160 minus 40 120. 60 ಅಂದರೆ 160 minus 60 100. x minus 80 ಅಂದರೆ 160 minus 80 rupees. 160 minus 100, 160 minus 100 60 rupees. And again last one is 40 rupees, like this. Okay, did you understand? That's it. This is a very important problem. Okay, so this is one very important one. Prove that the tangents at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So here is a circle like this. Okay, here is a circle like this, and here is one tangent. Let be this line as x and y. Here is a one point P. O is the center of the circle. So from center O we are drawing the perpendicular to the P. Okay, so what they are telling, the tangents at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Perpendicular, actually in the question they are asking is the O ನಿಂದ P perpendicular ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಗೆ ಪಿಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, then we can say that OP is perpendicular to the XY line. Okay, you got it? So what I did here, I have wrote what they have given data. A circle with center O and the tangent XY at a point P. XY ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒ ಪಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು XY. ಒ ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಹೆಸರು Q. ಸೊ ಓನಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ
ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಓಕೆನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ, ಓನಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಓನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓನಿಂದ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಓನಿಂದ ಆರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓ ಆರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಓ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓ ಆರ್, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಓ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓ ಪಿ. ಓಕೆ, ಓ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್. So we know that OP is equals to OR because radius of the circle. But when we take then OQ segment, here OR means radius of the circle is also adding and the extra RQ is also adding. So OQ is greater than OP. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, OP is less than OQ. ಹಿಂಗೆ OQ ದೊಡ್ಡಗಿದೆ OP ಗನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು OP ಚಿಕ್ಕಗಿದೆ OQ ಗನ್ನ. ಸೊ ಓ ಕ್ಯೂಗನ್ನು ಚಿಕ್ಕಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಿಲ್. We can say OP is perpendicular to XY. That's it. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದಿಸ್ 3 points ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಐಸೋಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎನಿ 2 sides ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿಗನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ 2 ಸೈಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಿ ಎಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದು x1 y1 x2 y2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಬಿನು ಬಿ ಸಿ ಏನನ್ನ √37 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದನ್ನ 2 ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಥರನೇ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಡಿ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ, ಈ 4 ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು 3 ಬಂದರೆ ಇದು 3 ಬರಬೇಕು, 3 ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತು, ಬಿ ಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತು, ಇದೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಸಿನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4 ಸೈಡ್ಸು 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸು 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಲೆಂತು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ 10 ಇದ್ದರೆ ಇದೂ 10 ಇರಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ.
ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ a plus b root 3, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ a minus b is 1/√3 and a plus b is less than 0 degrees and greater than or equals to less than or equals to 90 degrees. Find the value of a and b. Tan of a plus b is equals to √3. So a plus b is equals to tan, this goes to this side means tan inverse of √3. So a plus b is equals to tan inverse of √3. √3 tan table ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 60. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan of a minus b is equals to 1/√3. a minus b is equals to tan inverse of 1/√3. √3 1/√3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ 1 and 2. a plus b is equals to 60, a minus b is equals to 30. Plus b minus b cancel, a plus a is 2a is equals to 90. a is equals to 90/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 45. a is equals to 45. Substitute this one, substitute a is equals to 45 in equation 1. a plus b is equals to 60, 45 plus b is equals to 60. b is equals to 60 minus 45. So b is equals to 15. That's it. Difference of the squares of two positive numbers is 180. The square of small number is 8 times the big number. Find the numbers. So difference of the squares of two positive numbers. Difference ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು, 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ದೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 8 times the big number. 8 times the big number ಅಂದ್ರೇನು, 8 times the big number. ಸೊ y square is equals to 8x. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂದಿದಾರಲ್ವ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 180 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 8 times ದ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್. 8 times ಅಂದರೆ 8 into x. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8x is equals to 180. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 8x ಮೈನಸ್ 180 is equals to 0. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 180 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ 180 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 8x ಬರಬೇಕು. 18x ಇಂಟು 10x. ಸೊ 18 10s 180, x into x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 18x ಪ್ಲಸ್ 10x. ಸೊ ಮೈನಸ್ 18x ಪ್ಲಸ್ 10x ಮೈನಸ್ 180 is equals to 0. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18, ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 is equals to 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 into x minus 18 is equals to 0. x is equals to minus 10, x is equals to 18. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 10 ನಾವು ತಗೋನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 18. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 18 ಆಯಿತು. ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to 8x ಅಲ್ವಾ. ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to 8 into 18. ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to 144. y is equals to square root of 144 is 12. So x 18, y 12. That's it. Of squares of two consecutive numbers is 13. Find the numbers. So sum of consecutive numbers ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ 5 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 7 ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 13. ಈಗ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 2ab, ದಟ್ ಈಸ್ 13. 2 into 2x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 13 is equals to 0. 2x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 12 equals to 0.
ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ತೆಗಿಬೋದು, 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಎಕ್ಸು 2ನಿಂದ ರಿಮೂವ್ 6. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3x ಇಂಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 3x ಇಂಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನಮಗೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ -3x ಪ್ಲಸ್ 2x -3x ಪ್ಲಸ್ 2x. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -3x ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 6 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3, ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. -2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 0, ಎಕ್ಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ 3. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ 2 3 ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sin θ by 1 minus cot θ. Cot θ can be written as cos θ by sin θ plus cos θ by 1 minus sin θ tan θ can be written as sin θ by cos θ. ಇದನ್ನು ನಾವು sin θ plus cos θಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು LCM ಏನು ಬರುತ್ತೆ, sin θ. ಸೊ sin θ ಬೈ 1ಗೆ sin θಗೆ ಏನು LCM ಬರುತ್ತೆ, sin θ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. sin θ ಇಂಟು 1 sin θ ಮೈನಸ್ cos θ ಬೈ sin θ ಪ್ಲಸ್ cos θ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಇಂಟು cos θ ಮೈನಸ್ sin θ ಬೈ cos θ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇನಿರೋದು ಮೇಲೆಗೆ ಹೋದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಬೈ sin θ ಮೈನಸ್ cos θ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಬೈ cos θ ಮೈನಸ್ sin θ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ sin θ cos θ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos θ sin θ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ sin θ ಮೈನಸ್ cos θ. ಸೊ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಬೈ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ, sin θ ಮೈನಸ್ cos θ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಕೋಬೋದು ನಾವು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b ಬೈ sin θ ಮೈನಸ್ cos. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಆನ್ಸರು sin θ ಪ್ಲಸ್ cos θ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು. ಕ್ವಶನ್ cos θ ಮೈನಸ್ 2 cos ಕ್ಯೂಬ್ θ ಬೈ 2 sin ಕ್ಯೂಬ್ θ ಮೈನಸ್ sin θ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎರಡನಿಂದ cos ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ, cos θ. ಸೊ ಏನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಮನ್ sin θ. ಸೊ ಏನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ 2 sin θ 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಮೈನಸ್ 1 cos θ ಬೈ sin θ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಬರೆದು ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ಸೊ cos θ ಬೈ sin θ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಮೈನಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಬೈ 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ, cos θ ಬೈ sin θ. cos θ ಬೈ sin θ ಏನು, cot θ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 18. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ a4 = a ಪ್ಲಸ್ 3d ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 18. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 15th ಟರ್ಮ್. ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿನಿಂದ, 15th ಟರ್ಮ್ನಿಂದ 9th ಟರ್ಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 30. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A15 ಅಂದರೆ ಏನು, a ಪ್ಲಸ್
14D ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ. A 19 ಅಂದರೆ A ಪ್ಲಸ್ 8D is equals to 30. So A plus 14D minus A minus 8D is equals to 30. A cancel, 14 ಇಂದ 8 ತೆಗೆದ್ರೆ 6D is equals to 30. D is equals to 5 ಬಂತು. Substitute D 5 in equation 1. Substitute D equals to 5 in equation 1. A plus 3D is equals to 18 ಅಲ್ವಾ. 8 into 5 is equals to 18. A plus 15 is equals to 18. A is equals to 18 minus 15 ಏನು 3 ಬಂತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ A plus D, A plus 2D, ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಥೀಟಾ 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2. ಶೋ ದಟ್ 3 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು 1 ಇದು ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ 1/2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 30 ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕಾಸ್ 30 minus 4 cos cube 30. So 3 into cos 30 value is root 3/2 minus 4 into cos cube, cos 30 value 30 only, no, root cube. So 3 root 3/2 minus 4 into cubed root of 3 root 3/8. 4 ones are 4 2s are, so root 3/2 minus 3/2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ 0. Angle of elevation of the top of the building from the, ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಟವರ್ನಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ABC. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ತಗೊಂಡು tan 45, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನೇ ತಗೋಬೇಕು. tan 45 is equals to ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ adjacent side. tan 45 is 130 by y. Y is equals to 30 meters. y is equals to 30 meters ಅಂದರೆ ಇದು 30 ಬಂತು. ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BCD, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BCD. ಸೊ tan 30 is equals to, tan 30 ಅಂದರೆ ಇದು BC ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ DC ಬೈ DC ಬೈ BC. tan 30 is 1/√3. DC ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು x 30. ಸೊ x is equals to, x into √3 is equals to 30. x is equals to 30/√3. ಓಕೆ, x is equals to 30/√3. x is equals to 13 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, 10 3s ಅಂದರೆ √3 into √3/√3. √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲು. x is equals to 10√3 meters ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 10√3 meters. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲಿ, 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 3 ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ABCD 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -1, 0, 3, 1, 2, 2. 4th ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು x, y ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಏನು 4th ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AC, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ BD. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AC is equals to ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್
ಬಿ ಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಮಾಡಿ. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಿ ಡಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, ಎ ಸಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ -1 + 2 / 2, 0 + 2 / 2 is equals to 3 + x / 2, 1 + y / 2. -1/2, 0, 3 + x / 2, 1 + y / 2. ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. 3 + x / 2 is equals to 1/2, 1 + y / 2 is equals to 0. So 3 + x is equals to 1, 2 cancel, x is equals to 1 - 3. So x is equals to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? -2. 1 + y is equals to 2 × 0, 0. y is equals to -1. So x is equals to -2, y. So fourth vertex ಎಷ್ಟು ಬಂತು? -1, -2, -1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. are in the AP. If the smallest angle is 15 degrees, find the remaining angles. So first the 15 ಇದ್ರೆ next the 15 + d, 15 + 2d, 15 + 3d. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Sum of the angles in a quadrilateral is equals to 360. ಏನೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ? 15 + 15 + d, 15 + 2d, 15 + 3d is totally is equals to 360. 15 + 15 30, 13 + 15 45, 45 + 15 60, plus 3d + 2d 5d 60, 6d is equals to 360, 6d is equals to 300, d is equals to 50. So we have got d is equals to 50. So substitute in this. First angle is 15. Second, how much you will get? 15 + d. So 15 + 50. Third is 15 + 2d. Substitute. Fourth also 15 + 3d. Substitute like this, we will get the answer.